Direkta kami bertolak bari kepada hukuman.
ನೀರು ಪಾಲೆ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ನೀರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಓಂ ನಮೋ श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो
नो अद्यवासरः वासरस्तो ओम वासरयुक्तायां अद्ययोगनक्षत्रं चित्रादिवसनक्षत्रे शुभवासरयोगनक्षत्रा देवगुणविशेषयुक्तायां अस्मिन् शुभदितो पडोणंतेಲ್ಲ ಐದುಂಗೋ ಪಡಪಡಿದುಂಗೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಿಖಿಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸಹ ಕುಟುಂಬಕಾನಾಂ ಸಪರಿವಾರಾಣಾಂ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯವೀರ್ಯ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಾಖ್ಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಫಲ पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सर्वारिष्ट परिहारार्थम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थम जगन्मातायाः पूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम तत्प्रसादेन उत्तरोत्तरं श्रेयोभिवृद्ध्यर्थम समस्त सन्मंगलावत्यर्थे जगन्माता प्रीत्यर्थे गृहाधीन उपचार द्रव्यैः सह आचार्योक्त विधिना जगन्माता प्रीत्यर्थे दुर्गा पूजाख्यं कर्म करिष्ये అయినా నీకు నేను రక్త ఉంటే सिद्ध
ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪೂಜೆ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 5 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು Yes.
महादेवीं महामायां विचिन्तयेत् महिषीं गरुडां कुमारीं सिंहवादीं तावां तर्जयन्ती च सर्वकामभुगां शिवां जगन्मात्रे नमः ध्यायामि तं चिन्तयामि। ओम आवाहनम समर्पयामि। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेणि सर्वनतनमन्दिरे सदानन्दे गुणोपत्यासाकं सर्वयाम्यहं जगन्मात्रे नमः भद्रकाल नमस्ते गोतारिताय स्वर्णसिंहासनं ध्यापयितं जगन्मातायै नमः स्वर्णकलित सिंहासनं समर्पयामि। महालक्ष्मी महामाये महाविद्यास्वरूपिणी अद्यावद्यामहीयं एकादशमेश्वरी जगन्मात्रे नमः जगन्मात्रे नमः। अर्घ्यं भाग्यं आचमनीयं समर्पयामि।
Om
तडेल्लसादवरजश्चक्रावरितं महादत्ते कुण्डलिने विततन्ततनीयते भवानी भावनागम्या भवारण्यकुटारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्त सौभाग्यदायिने भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवे शारदाराध्या सर्वाणि शर्मदायिने शाङ्करे श्रीकरे साध्वे शरश्चन्द्र निवारणा चातोदरे शान्तिपरे निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला निष्कामा निरवप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तर निष्कारणा निष्कलङ्का निर्बाधिर्निरीश्वरा नीरागा रागवदने निर्मला वदनाशिनी निश्चन्ता निरहङ्कारा निर्मोहा मोहनाशिनी निर्ममा ममताहंत्रे निष्पापा पापनाशिनी निष्क्रोधा क्रोधमने निर्लोभा लोभनाशिनी निस्संशया संप्रयज्ञे निर्भवा भवनाशिनी निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी निर्नाशा मृत्युवदने निष्क्रिया निष्परिग्रह निस्तुलानि रतिकुरा निरपाया निरत्यया दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दुःखहंत्री सुखप्रदा दुष्टदूरा दुराचार गमने दोषवर्जिता सर्वज्ञानान्तकरुणा ध्वानादिकवर्जिता सर्वशक्तिमयी सर्वसङ्गलामद्गरित्प्रदा सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वयंत्रात्मिका सर्वतंत्रोपा मनोन्मनी माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मीप्रिया महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी महामाया महातत्वा महाशक्तिर्महारते महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरी महातंत्रा महामंत्रा महायंत्रा महासला महायागक्रमाराध्या महाभैरव पूजिता महेश्वर महाकल्प महातांडवदाक्षिणी महाकामेशमयिनी महात्रिपुरसुंदरी चतुष्षट्टिवजाराध्या चतुष्षट्टिकलामयी महाचतुष्षट्टिकोटि योगिनी गणसेविता मन विद्या चंद्र मंडल मध्यगा चारु रूपा चारुहासा चारु चंद्र कलाधर चराचर जगन्नारा चक्रराज निकेतना पार्वती पद्मनयना पद्मरागतम प्रभ पंच प्रेतासनासीना पंच ब्रह्म स्वरूपिणी जन्मये परमानंदा विज्ञान घर रूपिणी ध्यान ध्यात्र ध्येय रूपा धर्मा धर्म विवर्जिता विश्वरूपा जागरणे सुबंजी नैतात्मिका सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता संहारणे रुद्ररूपा दिनोधानकरेश्वरी राजवानुग्रहदा पंचकृत्यपरायण भानुमंडल मध्यस्था भैरवे भगवानिने पद्मासना भगवते पद्मनाभ सहोदरे उन्मेष निविषोत्पन्ने वनाले सहस्रशीर्षवदना सहस्राख्ये सहस्रपाद आ ब्रह्मकेट जननी वर्णाश्रविदायिनी निजाज्ञारोपरिगमा पुण्या पुण्य फलप्रदा सुरसेमन्द सिन्धूरेकतपादाद्युदोलिका सकलागमतन्दो हडुक्ति सम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थ प्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अंबिकानादिनितना हरिब्रह्मेन्द्र सेरिता नारायणी नादरूपा नामरूप विवर्जिता ह्रीङ्कारे ह्रीमते हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचनारञ्जनी रमणी रस्यानन् किङ्किणि मेखला रमाराकेन्दुवदनारतिनियोपारति प्रिया रक्षाकरे राक्षलग्ने रामा रमणलम्बट काम्या कामकलारूपा करम्बकुतुम प्रिया कल्याणी जगने गन्धाकरुणारससागर कलावते कलालापा कान्ता कादम्बरे प्रिया वरदा वामनयना वारुणे वरविक्वल विश्वादिका वेदवेद्या विन्ध्याचल निवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेणे क्षेत्र क्षेत्रज्ञवारिणे क्षत्रवृत्तिर्निर्मुक्ता विजया विमला वन्द्या वन्दारु जनवत्सला भाग्वादिनी वामकेशे वन्दे मण्डलवासिनी भक्ति मत्कल्पलदिका वशभार विमोचिनी संप्रदा शेषवाकण्डा सुराचार प्रवर्तिका तावत्रयाग्निसंतप्तभमाक्लादन चन्द्रिका तरुणी तावताराध्यातनमब्ध्यातनमोपः चिरस्तत्परलक्षार्था जिनेकररूपिणे स्वात्मानं कलवीबोध ब्रह्माद्यानन्दन्दते परा प्रत्यक्षनेरूपा वश्यं देवरदेवता मध्यमा वैकरेरूपा भक्तमानसांसिका कामेश्वर प्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता संगार संपूर्ण जया जालंधरस्थिता वोढ्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणदर्पिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षण्गदेवतायुक्ता जाट्टुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निर्भवा निर्वाणतुकरायिनी नित्याजोडजिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावते प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनमिरगोधाह्लादकौमुदे भक्तहारतमो भैरवानुभद्वानुसंतरे वधूते शिवाराध्यादिवमूर्ति शिवङ्करे शिवप्रिया शिवपरा चिट्टेटा चिट्टपूजिता प्रमेया सुप्रकाशा मनोभाषामगोचर चिच्चेदनारूपा जनशक्तिर्जनात्मिका गायत्री व्याहृति सन्ध्यादिजवन्दनसेविता तत्त्वासना तत्त्वमेव पञ्चकोशां धरस्थिता निस्सीम महिमा नित्ययो नामनचारिणे मनघूर्णितरक्ताक्षे मनपाटलकण्ठभोः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गे चाम्पेयकृतमप्रिया कुशला कोमलाकारा गुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता तुष्टे पुष्टिर्मनिन्द्रदेहे शान्ति स्वस्तिपदे कान्ति नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवनेत्रनयना लोलाक्षे कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलया जलवासिनी सुमुखे ललिनी शुभ्रो शोभना सुरनायिका कालकण्ठे कान्तिमदे क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी भयोवस्था विवर्तिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गानि प्रहरणा वदनेक समन्विता पायसान्न प्रिया त्वक्ता कुशलोकभयङ्करी अमृतारि महारक्ति संवृता ढाकिनीश्वरी अनाहताब्धिनिलया श्यामा भावदनद्वया संप्रोज्ज्वला चमालानि धरा रुदिर संसिता कालरात्रादिग्दोदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा निलया वदनश्रयसंयुता
वज्रादिका युधोपेता डामर्यानि विरावृत रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुणान्न प्रीतमानसा समस्त भक्तगुदालाकिन्यम्बा स्वरूपिणे स्वादिष्टामानुजगुदा चतुर्वक्र मनोहरा शूलाध्याय संपन्ना पीतवर्णादि गर्विता मेधो निष्ठा बल प्रेता वन्द्यन्यारदमन्निदा रज्जन्नादक्तहृदया काकिनी रूपधारिणे मूलाधारां मुजारूढा पञ्चभक्तारिदं चिता अंकुशारि प्रहरणा वरदारि देविता मुद्गोदना दत्तचिक्तादाकिन्यम्बा स्वरूपिणे चक्राब्जनल्या शुक्लवर्णा षडानन मज्जा संता हंसवने मुक्तशक्तितमन्विता हरिद्रानैकरसिका हाकिनी रूपधारिणे सहस्रदल पद्मस्ता सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा शुक्लसंधिता सर्वतोमुखे सर्वोदन प्रेतदित्ता याकिन्यम्बा स्वरूपिणे स्वाहा स्वदामतिर्मेरा सुदेस्वतिरनोत्तम पुण्यकीर्ते पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना बुलोमचार्चिता बन्धभोजने बन्धुरालक विमर्शरूपिणे विद्या विद्यादिषत्प्रसोह सर्वव्याधि प्रशमने सर्ववृत्त निवारणे अग्रगण्यादिन्तरोपा कलिकल्मजराजने कात्यायने कालहन्त्रे कमलाच्च निसेविता ताम्बूलभूरित मुखे दाटिने कुसुमप्रभा मृगाक्षे मोहिने मुख्यामृणानि वित्तरूपिणे नित्यतृप्तावक्तनियन्त्रे निखिलेश्वरे मैत्रानिवासालभ्य महाप्रलयसाक्षिणे पराशक्त्य परानिष्ठा प्रज्ञानकरूपिणे माध्वीपानालसा मद्दा मातृकावर्णरूपिणे दुर्लता महानीयामूर्तिर्महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामदे विदाशी षोडशाक्षरे विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्ष किङ्करी मूर्खबला कोटिसे विदाशिरस्थिरा चन्द्रनिभाभारस्तेन्दुप्रभा हृदयस्था रविप्रज्ञा त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिनी रक्षहन्ते रक्षयज्ञ विलासिनी धरां दोलित दीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखे कुरमूर्तिर्गुणनिर्गो राघो जन्मभोः देवेजी दण्डने दिस्तारहराकाशरूपिणे प्रतिमन्मुख्यराकान्तमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालाप विनोदिने सदा ममरवाणी सव्यरक्षण सेविता आदिशक्ति रमेयात्मा परमा भावनाकृते अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह क्लींकारे केवला गुख्या कैवल्य प्रदायिने त्रिमोक्षेश्वरी त्र्यक्षरे दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरजलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्व सेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा वरदा वागरेश्वरे ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानदा ज्ञान विग्रह सर्ववेदान्त संवेद्या सत्यानन्द स्वरूपिणे लोभा मुद्राचिता लीला गुप्त ब्रह्माण्ड मण्डल अदृश्यादृश्यलयिता विज्ञात्रे वेद्यवर्तिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धर इच्छाशक्ति ज्ञानशक्ति क्रियाशक्ति स्वरूपिणे सर्वाधारादु प्रतिष्ठा तद्रोपधारिणे अष्टमुच्चरिजालयित्रे लोकयात्रा विभाविनी एकाकिनी भूमरोपा निर्द्वैता द्वैन्नवेदता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्यैक स्वरूपिणे बृहदे ब्राह्मणे ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलि प्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावा भाववर्धिता सुखाराध्या शुभकरी शोभना सुलभाग राजराजेश्वरी राज्यरायिनी राज्यवल्लभा राज्यसर्वा राजवेण निवेश निराश्रिता राज्यलक्ष्मी गोचनादा चतुरंगबलेश्वरी साम्राज्यरायिनी सत्यसन्ध्या सागरमेखला दीक्षिता दैत्यजमने सर्वलोकवरङ्गरे सर्वार्थदात्रे सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणे देशकालावरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिने सरस्वरे रात्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणे संप्रदायेश्वरी दाद्ये गुरुमण्डलोपिणे कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमते महे गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया स्वतंत्रा सर्वतंत्रे दक्षिणामूर्तिरूपिणे सरकार समाराध्या शिवज्ञानप्रदायिने चित्कलानन्दकलिका प्रेम रूपा प्रियङ्करे नाम पारायण प्रीदानन्द विद्यारणेश्वरे मिथ्या जगदनिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणे लास्य प्रियालेखने लज्जारम्बारि वन्दिरा भवदा वसुरा वृष्टपापारण्यलवानलादौर्भाग्यदोलवादोलजराद्वान्तर विप्रभा आज्ञाचंद्रिका भक्त चित्तके के गला गला रोग पर्वतम भोले वृत्तिधारुकुटारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाजना अवर्णा चंडिका चंड मुंडासुरशोधिने क्षराक्षरात्मिका सर्वलोके देवेश्वरारणे त्रिवर्गरात्रि समका त्र्यंबका त्रिगुणात्मिका दुराराध्या दुरादर्शा बाटलेकतुम प्रिया महते मेरुनिलया मंदारकतुम प्रिया वीराराध्या विराट रूपा विरजा विश्वतोमुखे प्रत्यग्रोभा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणे मार्ताण्डभैरवाराध्या मंत्रिणे राज्यदोह त्रिपुरेशे जयसेनानित्रे गुण्यावरावर सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कवर्धिने कलामाला कामदुःखावरूपिणे कलानिले काव्यकला रसज्ञानसेवने पुट्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षण परञ्जोनि परन्दाम प्रमाण परात्परा भारहस्ता भारहंत्रे परमन्त्र विवेदिने मूर्ता मूर्ता नित्यगप्तावने मानदहंतिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिने सते ब्रह्माणि ब्रह्मजननी भवरोपा उदार्चिता प्रवित्रे प्रनिष्ठा पृष्ठा प्रकटाकृतेः प्राणेश्वरे प्राणदात्रे पञ्चाशत्पीठरूपिणे विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियप्रसोः मुकुन्दा मुक्तनिलया मूलविग्रहरूपिणे भावज्ञा भवरोगग्ने भवचक्र प्रवर्तिने छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरे उदारकीर्तिरोद्धामो विभवावृणरूपिणे जन्ममृत्युजरा दुःखजन विश्रान्तिदायिने सर्वोपरिषदुद्दष्टा शान्तनीरकरात्मिका गम्भीरागगनान्दस्ता गर्विता गानलोलभा कल्पनारहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्थ विग्रह कार्यकारणेन मुक्ता कामकेन तरंगिता कनकदा टंका लीला विग्रहधारिणे
ಅಜಾಕ್ಷೇಮುಕ್ತ ಮುಗ್ಧಾಗ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿನಿ ಅಂತರ್ಮುಖ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಭೈರ್ಮುಖ ದುರ್ಲಭ ತ್ರಯೇ ತ್ರಿವರ್ಗದಲಯ ವಿಸ್ತಾದಿ ಪರಮಾಲಿನಿ ರಾಮಯ ನಿರಾಲಂಬ ಸ್ವಾತ್ಮ ರಾಮಾಸುರಾಸುರೇ ಸಂಸಾರ ಭಂಗ ನಿರ್ಮಗ್ನ ಸಮೋದ್ಧರಣ ಪಂಡಿತ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯ ಯಜ್ಞಕರ್ತೆ ಯಜಮಾನ ಸ್ವರೂಪಿಣೆ ಧರ್ಮಾಧಾರಾಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾಧನ ಧಾನ್ಯವರ್ಧನೆ ವಿಪ್ರಪ್ರಿಯ ವಿಪ್ರರೋಪ ವಿಶ್ವಭ್ರಮಣಕಾರಿಣಿ ವಿಶ್ವಗ್ರಾಸ ವಿಕ್ರಮಾಭ ವಿಷ್ಣುಮೇ ವಿಷ್ಣುರೋಪಿಣಿ ಅಯೋ ನಿರ್ಯೋನಿಲಯ ಕೂಟಸ್ಥ ಕುಲರೋಪಿಣಿ ವೀರಗೋಷ್ಠಿ ಪ್ರಿಯ ವೀರ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾನಾದರೋಪಿಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲನಾ ಕಲ್ಯಾ ವಿರಗ್ಧ ವೈಂದವಾಸನ ತತ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವಮೇ ತತ್ವವರ್ತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಾಮಗಾರ ಪ್ರಿಯ ಸೌಮ್ಯಾಸ ರಾಜೀವ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಸೌವ್ಯಾಪತವ್ಯ ಮಾರ್ಗಸ್ಥ ಸರ್ವಾಪತ್ತು ನಿವಾರಣೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ವಭಾವಮಧುರ ಧೀರ ಧೀರವರ್ತಿತ ಚೈತನ್ಯಾರ್ಗ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಿಯ ಸದೋದಿತ ಸದಾ ದುಷ್ಟ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲ ದಕ್ಷಿಣಾರಾಧ್ಯಾದರ ಸ್ಮೇರ ಮುಖಾಂಬುಜ ಕೌಲಿನಿ ಕೇವಲಾನುಗ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ವರದಾಯಿನಿ ಸುರಿಮನೆ ಸಂತರ ವೈಭವ ಮರಸ್ವಿನಿ ಮಾನವತಿ ಮಹೇಶಿ ಮಂಗಲಾಕೃತೆ ವಿಶ್ವಮಾತಾ ಜಗದ್ದಾತ್ರೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ವಿರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಪರಮೋದಾರ ಪರಾಮೋದ ಮನೋಮಯಿ ವ್ಯೋಮಗೇಶ ವಿಮಾನಸ್ಥ ವಜ್ರಣಿ ವಾಮಗೇಶ್ವರಿ ಪಂಚಯಜ್ಞ ಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚ ಪ್ರೇಟ ಪಂಚಾದಿಶಾಯಿನಿ ಪಂಚಮೇ ಪಂಚಭೂತೇಶಿ ಪಂಚತಂಚೋಪಚಾರಣಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಶಾಶ್ವತೈಶ್ವರ್ಯ ಶರ್ಮರ ಶಂಭುಮೋಹಿನಿ ಧರಾಧರ ಸುಧಾಧನ್ಯ ಧರ್ಮಿಣಿ ಧರ್ಮವರ್ಧಿನಿ ಲೋಕಾತೀತ ಗುಣಾತೀತ ಸರ್ವಾತೀತ ಶಮಾತ್ಮಿಕ ಬಂಧು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಬಾಲ ಲೀಲಾ ವಿನೋದಿನಿ ಸುಮಂಗಲೇ ಸುಖಕರೇ ಸುವೇಶ ಅಢ್ಯಾ ಸುವಾಸಿನಿ ಸುವಾಸಿನ್ಯ ಪ್ರೀತ ಶೋಭನಾ ಶುದ್ಧ ಮಾನಸ ಬಿಂದು ದರ್ಪಣ ಸಂತುಷ್ಟ ಪೂರ್ವಜಾ ತ್ರಿಪುರಾಂಬಿಕ ದಶಮುದ್ರಾ ಸಮಾರಾಧ್ಯ ತ್ರಿಪುರಾ ಶ್ರೀ ವನಂಕರಿ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ ಜ್ಞಾನಗಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಜ್ಞೇಯ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಯೋನಿ ಮುದ್ರಾ ತ್ರಿಕಂಡೇಡಿ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಾ ತ್ರಿಕೋಣಗ ಅನಗಾದ್ಭುತ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನಿ ಅಭ್ಯಾಸಾರಿತಿ ಜ್ಞಾನ ಷಡದ್ವಾತೀತ ರೂಪಿಣಿ ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ರಜ್ಞಾನದ್ವಾಂತ ದೇವಿಕ ಬಾಲಗೋಪ ವಿನಿತಾ ಸರ್ವಾನುಲ್ಲಂಘ್ಯ ಶಾಸನ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜನಲಯ ಶ್ರೀಮತ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀ ಶಿವಾ ಶಿವಳೈಕರೂಪಿಣಿ ಲಲಿತಾಂಬಿಕಾ ಏವಂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ದೇವ್ಯಾಃ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ಜಗುಃ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಯನಾಂ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲೇಶ್ವರ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂತಮುಖೆ ಮಾಪೇಟ ಭಕ್ಷೋರುಹಾಂ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಮನಿ ಪೂರ್ಣ ರತ್ನರಕಂ ರಕ್ತೋತ್ಪಲಂ ಬಿಭ್ರತೀಂ ಸೌಮ್ಯಾಂ ರತ್ನಗಡಸ್ಥ ರಕ್ತಚರಣಾಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಾಮಂಬಿಕಾಂ ನಮೋ ದೇವ್ಯೇ ಮಹಾದೇವ್ಯೇ ಶಿವಾಯೇ ಸತತಂ ನಮಃ ನವ ಪ್ರಕೃತ್ಯೇ ಭದ್ರಾಯೇ ನಿಯತಾ ಪ್ರಣತಾಸ್ವತ ಸರ್ವಾ ಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರೇ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯಮಸ್ಮದ್ವೈರ ವಿನಾಶನಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ದುರ್ಗೆ ಸ್ಮೃತಾ ಹರತೆ ಭೇಜಮರೇಟ ಜಂತೋಃ ಸ್ವಸ್ಥೇ ಸ್ಮೃತಾ ಮತೆ ಮತೇವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಭಯಹಾರಣಿಕಾತ್ವನನ್ಯ ಸರ್ವೋಪಕಾರಕರಣಾಯ ಸದಾರ್ದ್ರಚಿತ್ತ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯಾತ್ಮಿಕಾಯೇ ಜಗನ್ಮಾತಾಯೇ ನಮಃ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೂವನ್ನ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮಾಂತೆರಟಲ್ ಅಲ್ಪ ಕುಂಕುಮ ಉಂಡಾತ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ದೀನ ಈಪೇತ ಬರಿಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಹಿರೇಟ್ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪುದಾರ ಪಂಡ್ಪೆ ಆ ಪುದಾರ ಪಂಡದ ಚೂರು ಚೂರು ಕುಂಕುಮನ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪಾಡೋಡು. ಓಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ನಮಃ. ದೇವರ ಇರೆತ್ತಮಿತ್ತು ಬಾರದಿರೆತ್ತಮಿತ್ತು. ಓಂ ಹೇಳಬೇಕೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ. ಓಂ ಮಹಾಸರಸ್ವತ್ಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಸಿಂಹಾಸನೈಶ್ವರ್ಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಚಿದಗ್ನಿಕುಂಡ ಸಂಭೂತಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಕಮಲಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಪದ್ಮಾಸನಾಯೇ ಚೂರು ಚೂರು ಕುಂಕುಮದೆತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪದ್ಮಾಸನಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಸೋಮಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಅನಘಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ರಮಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಧಾರಣ್ಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಜಗನ್ಮಾತಾಯೇ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯೇ ನಮಃ. ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೈಟ ಪೂತಯ ಸ್ಥಳ ಅಕ್ಷತೆ ಚೂರು ಕುಂಕುಮ ಮುಟ್ಟಾದ ರಡ್ಡ ಕೈಟ ಬತ್ತೊಳ್ಳೆ
ಹೇಳಬೇಕು. ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಗನ್ಮಾತಾಯೈ ನಮಃ. ಧ್ಯಾನಂ ಆವಾಹನಂ ಅರ್ಘ್ಯಂ ಪಾದ್ಯಂ ಆಚಮನೀಯಂ ಸ್ನಾನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ಉಪವೀತಂ ಆಭರಣಂ ಗಂಧಂ ಅಕ್ಷತಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ಧೂಪಂ ದೀಪಂ ನೈವೇದ್ಯಂ ಮಂಗಳನೀರಾಜನಂ ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ಪೂಜಾರ್ಥೆ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಪುಷ್ಪೈ ಅರ್ಚಯಾಮಿ. ಜಗನ್ಮಾತಾಯೈ ನಮಃ. ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರ ನಮಿತ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ.
ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಮಂಗಳಾರತಿಯ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿಯ ಸಮಯ ಆಯಿತು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರು ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು. ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದುಗಡೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಆಗದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಅಹಂ ರುದ್ರೇಭಿರವಸೋ ವಿಶ್ಚರಾಮ್ಯಹಮಾರಿತ್ಯರುತ ವಿಶ್ವದೇವೈಃ ಅಹಂ ಮಿತ್ರವರುಣೋ ಭಾವೇವರಮ್ಯಹಮಿಂದ್ರಾಗ್ನೇ ಅಹಮಶ್ವಿನೋ ಭಾ ಅಹಂ ಸೋಮಾಮಾಹನಸಂ ವಿವರ್ಮ್ಯಹಂ ದುಷ್ಟಾರಮುತ ಭೂಷಣಂ ಭಗಂ ಅಹಂ ದಾರಾ
स्वस्ति गणानां गणपतिं नमामहे कविं कवीनामो भवस्वतमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वं दोदिवसे ददनं जातमेतसे सममामसो भववदते यतो निदाः दिवेदाः सर्वजगति दुर्गाणि विश्वाः नामे वचनं दुरिताशक्तिः क्षेत्रस्य पतेनावयं भिदेने वैलामसे गावश्यं बोधयत्नासनामृताधीदृशे वास्तोश्वरे प्रतीजानि यस्मां स्वावेशानमेव भवानः यत्त्वेमाहे प्रतिजन्मा जलस्वजन्मा भवद्धिमहे जञ्जलस्वजे देवीं वाजामजनयन्त देवास्तां विश्वनाथा पटवा वरुन्ते स्वानामन्त्रे दवर्गन्धुहानादेनो गस्नानुरक्तदयितो विश्वदक्षरो विश्वमुख विश्वदा बाहुर विश्वदस्मात् सम्बाहुभ्यां नमालिकं रुदस्तेत्या बाभूमि जलयं देवयेकाः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिवर्षाय त्रिपुरान्तकाय त्र्याग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः राजाधिराजाय प्रवर्गवाहिने नमः वयं वये श्रवणाय कुर्महे समेकामाङ्गमगमय वाक्यम् कामेश्वरो वये श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्यानन्दाय यदर्वस्तामादिरात्रिमत्तमहर्भवनिदर्वस्यात् सर्वस्य रिक्ते सर्वमेवदेनाप्नोति सर्वं जयते यो वेदादो स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः दुर्गां ध्यायुरुद्गति प्रथमनेन्दोर्वादलश्यामलां चन्द्रार्धोज्ज्वलशेखरां नयनामाभेदमापोवसं चक्रं शङ्खविषं धनुश्चरपदेन्द्वदण्डबाणां शयोः मुद्रेवाभयकामदेशकटिलं दाभेट्कलाम्बाणयोः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैर्विनाशनं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते महाकाळि महालक्ष्मी महासरस्वत्यात्मिकायै जगन्मातायै नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः मन्त्राक्षतैः सह मनोरथं प्रार्थयामः ओम स्वस्ते पूजा प्रसन्न कारण ಸೀಮೆಣ್ಣೆ ಗ್ರಾಮಣ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅವೇ ರೀತಿಯ ತಿಂಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬರಪಡಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾಕಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬರ್ತಂಜಿನ ಇಷ್ಟ ದೇವಿನ ಕುಲದೇವಿನ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀವೇದ ಮಾಂತ ಹರಿದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಂಜಿನ ಜಗನ್ಮಾತನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೈ ಮುಗಿತ ತರೆ ತಗ್ಗಾತ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗಾತ ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂಗ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಭೀತಿ ಮಶೇಷದಂತೋಹ ಸ್ವಸ್ಥೈ ಸ್ವಧಾಮತಿ ಮರಿವ ಶುಭಾಂ ದದಾಸಿ ಆಡಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರ್ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಿಂದ ದೋಷಗಳಿಂದ ಮಹಂತ ದೂರ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಮಹಂತನಿಗಳ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾಪನ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತು ಬರ್ಪಡ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಬೆಟ್ಟಂಬಾಡಿದ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೋಡಿಂದ ಆರಂಭಾತ ಇಚ್ಛೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಲ್ಲ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೆ ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣವಿನ ಚಲ ತಿಂದಿಪಡೆ ಅಂತ ಆಳ ಅನುಗ್ರಹ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶ್ವರ ಅಂಚನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತಾರ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖಾಂತರ ವಾಕ್ಯ ಸಂಘಟನೆದ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿದ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದ ಆ ಜಗನ್ಮಾತನ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸಾವಂಚಿನ ಆ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ದಶಮಾನೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಅವಸರಕ್ಕೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಅವಡಪಡಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ದೇವಂತೂ ಆಳೆ ತೋಯಿಪಾಯಿನ ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕೋಡಿನ ತಾರಂಬಾತಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಳೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿದ ಆ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಲೆಕ್ಕ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ನಡೆಸಾತಿದ್ದ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸೇವೆ ಅಪ್ಪೇಡ ದಾಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ನಿಂಚಿ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರಡು ಪಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ತೋರಬಹುದು ಆಂಟಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಇಂಗ್ಲೇ ಕೇಣಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೇಣಜಿ
ಐಕಾಲ ಪಣಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾಚೆಯತ ಜಾತಕಾಲ ಏನೇರಟ ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇದ್ದಲ್ಲ ಎರಡ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಗಂಡ ಕೋಟೆಡ್ತ ಆರಂಭಾತಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾಂತ ಅಳಿನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ತನುಮನ ಧನಕ್ಲೇಟು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಭಕ್ತಿಡು ಮಾಂತ ರೀತಿಯ ಮಾಂತ ಈಗಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಪಗಂಡ ಮತ್ತಂಚಿನ ಸೇವಾರಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ತಪ್ಪು ಪುರುಷತ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಿ ಪೆರೆಯವು ಅಂಟ ಆ ಮಾತಂಚಿನ ತಪ್ಪುಡು ಉಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಾಗಮಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತು ವಾರೀತಿಟ ಜೋಕುಳು ತಪ್ಪೆ ಮಾತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತು ಅಟ್ಲೇನು ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಲಿಟ್ಟು ದುಂಬುಪ್ಪಯ್ಯರ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡ್ಪಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಧಿ ನೆಟ್ಲಿಗೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಬರಡೆ ಮಾಂತರೆಗಳ ಸೂಚಿತ ವಾಯಿಚಿನ ಸವರೀತಿ ಅನಿಷ್ಟಡಿಪ್ಪು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳಿಪ್ಪು ಆಚಾರ ದೋಷಗಳಿಪ್ಪು ಮಾಂತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಂತೋಪೋಷಣ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತು ಮಾಂತರಿಗಳ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡರಿಗಿದ್ದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಾಂಸಾರಿಕವಾಗಿ ಸುಖ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಮಾಂಟ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೇನೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳೇನೆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಭಕ್ತಿಯ ನಡೆಸಾಂತ ಹೋರಾಡಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಈಗಲೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಅಪಗಂಟ ಸೇವಾಹಿ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಹಾನಿ ಪುರಂಚನ ಪಾತ್ರ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಗ್ಗಡ್ಡೆ ಅವರು ಪಂಪುರಂಚಿನ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿನ ಸತ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡ ಆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತುಂಬುದು ಒಂದು ಮಾಂತರಿಗಳೇ ಸನ್ಮಂಗಲ ಅವರು ಎಂಗ್ಲಿನ ಊರಿಗೆ ಬೇಕೇನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬದುಕಿನ ಕಂಠಗಳು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾಂತ ದೇವತೆಗಳು ಒಕ್ಕೂರೇಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಗನ್ಮಾತ ಆವಿಸಿ ಭವಿಸಾತ ಬರ್ತದೆ ಕಷ್ಟಗಳ ಮಾಂತ ದೂರ ಮಾತುಕೊಂಡು ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಹಾಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿತ ಒಂದು ಬಾಳ ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಮಾಂತರಿಕ ಅರಿಷ್ಟ ದೋಷಗಳು ಮಾಂತ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿರಿಯಗಳು ತೂರಿನಂಚಿನ ಆ ಪರಮ ವೈಭವಕ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸಿಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವು ಸಾಕಾರ ಅವಳು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಆ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ವಾರೀತಿನ ಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರ ಮತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರ ಅಂಚಿನ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅವರು ಪಡೆದು ಸದುದ್ದೇಶ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ತ ಇದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಾತ ದಿನ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾತ ಮಾಂತರಿನ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಂತೆಯರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಕೆನ ಊರ್ದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಡೆಸಾದ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಂತೆಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಪಂಚನ ಸರ್ವಾರಕ್ಕನ ಮಾತು ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪುನರ್ವಿತ್ತು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಮಾಂತರಿಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮ ಕಾರಣಗಳು ಅಂತ ನಡೆಸುವಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸಾದ ಹೊರತು ಧನ್ಯವಾದ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಹಿರಿಯಗಳು ಪುನಂಚನ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರು ಕಲಿಯುಬಿಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುನಂಚನ 4 ಆಶ್ರಮ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಧನ್ಯತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಸರ್ವರಿಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುಣ ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕ್ಷೀರಾನ್ನಪಾನ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಪಾನ ಪುನಂಚನ ಸುಧರಣೆಯ ಮಾಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಂತದ ದೀನಾಂತಕ ದರಿದ್ರೇಭ್ಯ ಭೂರಿದಾನ ಸಮಾಚರಿತ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಂತ ಕಷ್ಟಕೊಳ್ಳ್ಯಾರ ಆಕೆಯ ಮಾಂತ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಈಗಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವ ರೀತಿ ಅಂಚಿತನ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಜಗನ್ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಾನಾತೋಂಜಾರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಡೆಸಾಗಿ ಹೋರಾಟನ ಶಕ್ತಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸಂಘಟನೆ ಒದಗಿಸಾತು ಸಮಸ್ತರಿಗಳ ಸನ್ಮಂಗಲಾಪನ ರೀತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪ ಜೋಗಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಈಗಿನ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಂಚಿನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಡಾಂಚಿನ ಸದ್ಬುದ್ಧಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ತೋಜಾತುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ತರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸಮಸ್ತರಿಗೊಂದು ಪೂಜಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾರಣ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯಕಾರೇಣ ರಕ್ಷ ರಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ವರೇ ಸರ್ವಾಬಾಧಾ ಪ್ರಶಮನಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸ್ಯಾಖಿಲೇಶ್ವರೇ ಏವಮೇವ ತ್ವಯಾ ಕಾರ್ಯವಸ್ಮದ್ವೈ ವಿನಾಶನಂ ಪೂಜೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷತೆ ನೆರಳು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಂದಿನವರ ಸ್ವಸ್ತಿಕಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ತಟ್ಟೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿ
ಓಂ ನಮೋ ದೇವಿ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವಾಯ ಸತತಂ ನಮಃ ನಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಭದ್ರಾಯ ಹಿರನಾ ಫಲದಾಸ್ತುತಾಂ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಪ್ರಸಾರೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಜಗನ್ಮಾತಾಯೇ ನಮಃ ಸಮಸ್ತರಾಜೋಪಚಾರ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾರ್ಥೆ ಪುಷ್ಪೈರತ್ತಯಾಮಿ ದೇವರನ್ನು ಬಾಣ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ ಓಂ ಯನ್ಮಯಾ ಭಕ್ತಯೋಗೇನ ಭದ್ರಂ ಪುಷ್ಪಂಬರಂ ಜಲಂ ನಿವೇದ್ಯಂ ದತ್ತನಾನುಗಂ ಭಜ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಹೀನಂ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಯತ್ಪೂಜಿತಂ ಮಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತರಸ್ತು ಮೇ ಗತಂ ಪಾಪಂ ಗತಂ ದುಃಖಂ ಗತಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಮೇವ ಚ ಆಗತಾಸ್ತು ಗತಂ ಭಕ್ತೇ ಪುಣ್ಯಾಚರಣದರ್ಶನಾದ ಭೂಪಂ ದೇಹಿ ದೇಹಂ ದೇಹಿ ಯಶೋ ದೇಹಿ ಗಿರೋ ದೇಹಿ ಪುತ್ರಾಂ ದೇಹಿ ಧನಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಕಾಮಂ ಕಲೇಹಿ ಮೇ ಯಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಾಗನಾಮೋತ್ಯಾಗಂ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಶೋ ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣನಾನ್ಯಾಪಿ ಹದ್ಯೋಗಂ ದೇಹಮಜ್ಜತಂ ಋಣಭೋಗಾರಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಪಾಕ್ಷರಮೃತ್ಯವಃ ಭಯ ಶೋಕಮನಸ್ತಾವಾಹ ನಶ್ಯಂತು ಮಮ ಸರ್ವದ ನಿಪುಣರು ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಜಗದೀಶ್ವರಿ ಕೈಟ ಪೂರ್ತ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರ ಕುಂಕುಮ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಭಾರತ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತಾನೆ ಓಂ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೇರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭೂರ್ಭುವಃ ಚರಿತಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ಕಾಯಾವಸ್ತ್ರಂ ಸುರಗೋ ಪರಮೇಶ್ವರಾಜ್ಞಾರೂಪಂ ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಮಲ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸುಖಸ್ಮೃತಮರಾಢೋಕ್ತಮಲ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ವ್ಯಾಪಿಕಾಯಾಃ ಜಗನ್ಮಾತಾಯಾಃ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರದಾನ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪರೋಢ ಆಚಾರ್ಯೋಕ್ತ ವಿಧಿನ अस्माभिः कृत पूजनेन जगन्माता प्रियतां ಎಡತ್ತ ಕೆಟ್ಟು ಬರತ್ತ ನೀರು ಮಾಡೋಣ ಓಂ ತತ್ಸದ ದೇವರ ನಿಂತುಬಿಡ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಐತ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರೇ ತೊಡ ದೇವರ ನಿಂತಿರ್ತ ಐನ ಮೂಸು ತಿರ್ತು ಬಾಡ ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಮುಂಡಿಗೆ ನಮಃ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಐದು ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ನಿಖಿಲ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮ ಉಂಟ ಆ ಕುಂಕುಮ ನಿಖಿಲಿನ ಪೇಪರ್ ತುಂಬದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಕುಮ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಇಲ್ಲ 29 ಇಲ್ಲ 20 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ರೆ ಗಂಡ ಅರಿವತ್ತೊಂಡೆ ರೈಟ್ ಓಂ ಯಾಂ ದೇವರಢ ಸರ್ವೇ ಪೂಜಾ ಭಾರದಾಯ ಮತ್ಕೃತಾಮೃತ ಮತ್ಕೃತಾಂ ಇಷ್ಟಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪುನರಾಗಮನಾಯ ಚ ಆವಾಯ ಜಗನ್ಮಾತೆ ತಾಯೇ ನಮಃ ಯಥಾ ಯಥಾಸ್ತಾಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಯಾಮಿ ದೇವರ ನಿಂತುಪಾಡ ಭರತ ಕೈತ ಆ ಕಾಲ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಐಡಿಯಾ ಇತರಂಜನ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಮೆಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಆ ಕುಂಕುಮನ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ತಂಬಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೋದು ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಇತರಂಜನ ಪೂರ್ಣ ಪೇಪರ್ ಕೂತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಎಡತ್ತ ಕೈಗಳು ಬಲತ್ತ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿ ಮುಸತ್ತಿ ಬಂದ ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿವೇಶಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹ ಸರ್ ಅಪಗಂಟ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ದಿನದಿಂದ ಬಚ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಲ್ಲಿ 5 ದೀಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದೆ ಆ ಪ್ರಸಾದ ನೀರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಐದಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ ಬಚ್ಚಿನ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಡಿದ್ರೆ ಅರಿತಾರ ಅಲ್ಪ ಇಟ್ಪಾಡ ನಿಖಿಲ ಭಕ್ತರ ಲೋಟ ಇಂದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡೆ ಕೂತು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡ ಕೊಡ್ತು ಬಂದೆ
ಆದರಣೀಯರೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನವ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಹಾಗೂ 10ನೇ ವರುಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತ್ರಡಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ, ಬಜರಂಗದಳ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿಂದೂ ವಾಕ್ಸುದ ಸೇಚಕಿ. ಅತಿಥಿಗಳು ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಯು, ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರದೆ, ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕುತಡಿ ದರ್ಬೆ, ಮುಕ್ತೇಸರರು, ನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ಕುಕ್ಕುತಡಿ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವರೈ ಸೂರಂಬೈಲು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸರಳಿಕಾನ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ. ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕರ್ಮಯಿ ಬೈಲಾಡಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬೇಡು, ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು, ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗುತ್ತು, ಮುಕ್ತೇಸರರು. ಈ ತುಂಬು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಮುಖಂಡರು, ಪುತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಈ ತುಂಬು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನವ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಹಾಗೂ 10ನೇ ವರುಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಕಶಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡು ಇದೀಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿಂದೂ ವಾಕ್ಸುದ ಸೇಚಕಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೂಡುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಆದರಣೀಯರೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ನವ ಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಹಾಗೂ 10ನೇ ವರುಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಂಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್.ಬಿ. ಸುವರ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥರೇ ಕೊಮ್ಮಂಡ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಡ್ಕ, ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಚಾಲಕರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತೆ ಕೋರಿಕೆ. ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆರ್.ಬಿ. ಸುವರ್ಣ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥರೇ ಕೊಮ್ಮಂಡ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿತಡಕ, ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು
ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆ. ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಕುಮ್ಮಂಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಸರ್ವಜ್ಞನೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿತವನ್ನ ಕಾಣುವ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾರತೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮ್ಮದು. ಇದೀಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಾಲನೆ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಂದ. सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रजोत्स्ना बहुबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणी मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारयी प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी कमलां कमलदलविहारिणी वाणी विद्याधारिणी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी मातरं वन्दे मातरम्
ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬಾಗಿಲೊಳು ಕೈ ಮುಗಿದು ಒಳಗೆ ಬಾ ಯಾತ್ರಿಕನ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಾಣಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ನೆಲ್ಲಿತಡ್ಕ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನವ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಇವರು. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಸುಂದರ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಗತರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಹೃದಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರೇ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಊರ ಪರಹೂರ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ. ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದು ನಾವೀಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು. ವಿಶ್ವ ಮಾನವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗಜ್ಜಾತೀತವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 48-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಸುಮಾರು 10,000 ಜನರು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೋದ್ ಮುತಾಲಿಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಈ ಊರಿನ ಭಕ್ತ ಮಹಾಶಯರ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಸದ್ಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ, ಇಂತಹ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯ ಜನತೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಇರ್ದೆ, ಪಾಣಾಜೆ ಮತ್ತು ನಿಡ್ಪಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಷಡ್ಯಂತ್ರಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಗೆ ಬಲಯುತಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕಂಡವರು ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕಶಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು, ಇವರು 2 ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು, ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಈ 4 ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ದೀಪಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ. ಈ 2 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ 9 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಹೃದಿ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಶಾಲೆಯಾದ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮೈಕ್ಗಳನ್ನು ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಕೊರೋನಾ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಈ ಸಂಘಟನೆಯು ಸುಮಾರು ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಸುಮಾರು 5,98,825 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕಶಕೋಡಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇವಲ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2-2.5 ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ 1-1.5 ಸಾವಿರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಇರ್ದೆ, ಪಾಣಾಜೆ, ನಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ
ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರುವವರು ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿಂದೂ ವಾಕ್ಸುದ ಸೇಚಕಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾತಿನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಗರವನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದಂತಹ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಸತ್ತರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನವಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಅವರು ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತರಾದವರು ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಮಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಬೈದರ್ಗಳ ಗರಡಿ, ನೇತ್ರಾದಿ ಗರಡಿ, ಕುಕ್ಕುತಡಿ ದರ್ಬೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರತಕ್ಕಂಥ 200 ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸದಾಶಿವನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಈ ತಂಡದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವರು ಈ ಭಾಗದ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸರಳಿಕಾನ ಇದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಓರ್ವ ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯೋಧನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕರ್ಮೈ ಬೈಲಾಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರತಕ್ಕಂಥ ಇರುವರಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು, ಹಾಗೇನೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಅವರು ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಮ್ಮನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೇನೆ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಬೀಡು ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇವರ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೆನೆಸ್ತಾ ವಿನೋದನಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರತಕ್ಕಂಥವರು ನವಚಂಡಿಕ ಯಾಗದ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಭಾಗದ RB ಸುವರ್ಣ ತಮ್ಮ ಯೌವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಯುವಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂಬಂಡ ಈ ಚಂಡಿಕ ಯಾಗದ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕಶಿಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗ ದಳ ಇದರ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕರು ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಮ್ಮಂಡ ತಮ್ಮನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿಭಾಗದ RC ನಾರಾಯಣರು ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧು ಭಗಿನಿಯರನ್ನ
ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಗಾ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತನು ಮನ ಧನಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆವರನ್ನ ಹರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರ ತಂಡ ಇದೆ ದೊಡ್ಡದು. ಆ ಯುವಕರ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚೌತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಚೌತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನಿಗೆ ಚೌತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಗನಾದಂಥ ಶಿವನಿಗೆ ಆಧಾರದ ನಡೀತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನ ಜಾತ್ರೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುರ್ಗೆಯ ಈ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ 10ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ, ಮಾತೃಮಂಡಲಿ, ಮಾತೃಶಕ್ತಿ, ಬಜರಂಗದಳದವರು ಏನು ಸಂಘಟನೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾತೆಯರಿಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದರು. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಿತಃ ಎನ್ನುವ ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವದ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವತ್ತು ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಿಂದೂ ವಾಕ್ಸದ ಸೇಚಕಿ ಇವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ. ಹರಿ ಓಂ. ಜನನೀಂ ಶಾರದಾಂ ದೇವೀಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಂ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಪಾದಪದ್ಮೇ ತಯೋರ್ಷತ್ವ ಪ್ರಣಮಾಮಿರ್ಮೂರ್ಮುಹುಂ ರತ್ನಾಕರಾಧೌತಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನೀಂ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜೇಶಿ ರತ್ನಾಢ್ಯ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿಣಿಯರಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಕಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹಣೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರೇ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಏನನ್ನು ಬಯಸದೆ, ಏನನ್ನು ಆಶಿಸದೆ, ಕೇವಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಯಿಂದ ಬರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ, ಅದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಬಲ್ಲಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ದುರಾಂಕಾರದಿಂದ ಓಡಾಡುವಂತ ನಾವುಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ತಾಯಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಮ್ಮ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಬಯಸಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಶರಣಾಗತರಾಗುವಂತ ಜಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ. ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಲಾದಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಮಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 4 ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತದ್ದು. ನಾವು ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ದುರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಲವು ದುರ್ಗೋ ವಿನಾಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ, ತಕ್ಷಣ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವಳು ದುರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವಿನಾಯಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಅಂದ್ರೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದಾಗೆ. ಇದೇ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧರ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವತರಿಸಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹರಿಯೋ ತಾಯಿ ದುರ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 3ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ ಗೋಪ್ತ ನೀನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ, ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಯಾವುದೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾಶವೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮ, ಇದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮದ ಸನಾತನ ರಕ್ಷಕ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯದಾ ಯದಾ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಮ ಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮಾನ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಪರಿತ್ರಾಣಯ ಸಾಧುನಿ ವಿನಾಶಾಯ ಚತುಷ್ಟುತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾತಾಯ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತೋ, ಆಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿ ದುಷ್ಟರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವತರಿಸಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ದ ಕೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ ನಿಮ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಬಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಿ 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವರನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರುಗಳು? ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು, ಯಾರು ಕಬೀರರು, ಯಾರು ನಾಯನಾರುಗಳು, ಯಾರು ಆಳ್ವಾರರು, ಯಾರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಯಾರು ಕಬೀರರು, ಯಾರು ಸೂರದಾಸರು, ಯಾರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು, ಯಾರು ತುಕಾರಾಮರು, ಯಾರು ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ, ಯಾರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಯಾರು ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಬಸವಣ್ಣನವರು ಯಾರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ಯಾರು, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಯಾರು? ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ಯೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಅಧರ್ಮದ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನ ಕೆಡವಲಿಕ್ಕೆ, ಅಧರ್ಮದ ನಾಶಕ್ಕೆ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಗಾಗ ಈ ಭರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಸಂಭವಾಮಿ ಯುಗೆ ಯುಗೆ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು, ಈ ಧರ್ಮದ ಅಂತರ್ಸ್ಥೈರ್ಯ ಅಂತದ್ದು, ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿ ಅಂತದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ? ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಧೂಳಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕುರುವು ಸಿಗದ ಹಾಗೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ. ಒಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳಾದವು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ ಇಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹಣೆಗೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಕಾಲ್ಗೆಜೆ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರವಾದು. ಈ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಶಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಮಠ ಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ದಾಳಿ ಒಂದೆರಡ?
ಯಾವ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ನಾವು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಓಡಾಡ್ತೀವೋ, ಇದೇ ಕೇಸರಿಯನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ದಾಳಿ ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಈ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷದ ದಾಳಿ ಏನಮ್ಮ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳನ್ನ ತಿರುವು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇತ್ತು, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವೈಭೋಗದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿ ಆಯಿತು. ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನ ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಳಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಜನಾಂಗ. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ? ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನು ಅರ್ಧ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳಿದಂತ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವೈಭೋಗದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಸೇರಿದಂತ ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು? ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಯ್ತು. ತಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ದಾಳಿ ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಳಿಸಿ ಹೋಯ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಜನಾಂಗ. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ 35 ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ವು. ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಆ ಜನಾಂಗಗಳು? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಂ ಜನಾಂಗ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಜನಾಂಗ? ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ರೋಮನ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮೆಸೊಪೊಟೇಮಿಯಂ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನಿಯನ್ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಟರ್ಕಿ ಕೇವಲ 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಟರ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಯಿತು. ಇರಾನ್ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡು. ಯುರೋಪ್, ಯಾವ ಯುರೋಪ್ನ ನಾವಿವತ್ತು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಯುರೋಪ್ ಕೇವಲ 48-49 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಂತ 44 ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಮೂಲ ಜನಾಂಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿ 44ಕ್ಕೆ 44 ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಾಲಗರ್ಭ ಸೇರುದು. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಂತ ಮತಪಂಥಗಳು, ಜನಾಂಗಗಳು, ಕುಲಗಳು ಅಳಿಸಿ ಹೋದವು, ಕಣ್ಣು ಮರೆ ಆಗಿ ಹೋದವು. ಆದ್ರೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೇರೂರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾದಂತ ದಾಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ 10, 20, 40, 50 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, 1,000 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಾಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರು ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಜನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮೊಘಲರು ಬಂದ್ರು, ತುರ್ಕರು ಬಂದ್ರು, ಅರಬ್ಬರು ಬಂದ್ರು, ಅಫ್ಘಾನರು ಬಂದ್ರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬಂದ್ರು, ಡಚ್ಚರು ಬಂದ್ರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಬಂದ್ರು, ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಬಂದ್ರು, ಶಕರು ಬಂದ್ರು, ಹೂಣರು ಬಂದ್ರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು. ಈ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಾಧನೆ ಅದು. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದಾಳಿಗಳಾದಾಗ ಮೊಘಲರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಿಂದಿರ ಕತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಕತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದ ಭಯದಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಮತಾಂತರ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಕತ್ತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತೆಂದರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತೆಂದರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು. ನಮ್ಮದೇ ಪೂರ್ವಿಕರು, ಯಾರ್ದೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಇತಿಹಾಸ, ನಿಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತೆಂದರು ಪೂರ್ವಿಕರು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬರೋ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಶಯದಿಂದ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33,000 ಕೋಟಿಯ ಜಾಜಿಯ ಕಂದಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 33,000 ಕೋಟಿ ಜಾಜಿಯ ಕಂದಾಯ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಯದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬಲಿಯಾದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲ್ಲ, ಈ ದೇಶ ಉಳ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನೇಕರು, ದೇದಿಯ ಮೇ ಆಜಾದಿ ಬಿನಾ ಖಡಕ್ ಬಿನಾ ಡಾಲ್ ಸಾಬರ್ಮತಿಗೆ ಸಂತತೂನೆ ಕರ್ದಿಯಾ ಕಮಾಲ್. ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಧರ್ಮ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದೇಶ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತು. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಠೋರ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರೆ
ಧರ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿದಿದ್ದು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ರಕ್ತದ ಕಣ ಕಣದ ನೆತ್ತರಿನ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ದೋಣಿ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿದ್ದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಣೆಗೊಂದು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕಲ್ಲ, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಹಣೆಗೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ನಾನಿವತ್ತು ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಿರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೇಲಾದಂತ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ದಾಳಿಯ ನಂತರವೂ, ನೂರಾರು ಜನಾಂಗಗಳ ಮತಪಂಥಗಳ ದಾಳಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳ ಲೂಟಿಯ ನಂತರವೂ, ಅಸಂಖ್ಯ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ತನುವೆತ್ತಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ ಕುಂಕುಮ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಣೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಹಣೆಗೊಂದು ಕುಂಕುಮ ಇಡೋಣ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಉಳ್ಕೊ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಉಳ್ಕೊ ಬಂತು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ ಈ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಂತರತೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಂತರತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ತಲೆ ಬಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಕುಂಕುಮ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವ ಯಾರು, ದುರ್ಗೆ ಯಾರು, ಪಾರ್ವತಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ರಾಮನನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ, ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ರಾಮ ಯಾರು, ಸೀತೆ ಯಾರು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು. ಈ ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೂಲ ಮಹಾಭಾರತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕರು ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹರಿವಂಶ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಪದ್ಮ ಪುರಾಣವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಯಾರು ಓದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮಗೆ ರಾಮ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಹನುಮಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ರಾವಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಕೌಶಲ್ಯ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ದಶರಥ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಯಾರೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಜುನ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಧರ್ಮರಾಯ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ದುರ್ಯೋಧನ ಗೊತ್ತು, ಕರ್ಣ ಗೊತ್ತು, ಕುಂತಿ ಗೊತ್ತು, ಗಾಂಧಾರಿ ಗೊತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ? ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ, ಈ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಗಂಗೆ ಅಂತೆ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಂತರತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೃದ್ಗತವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾಣಕ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಭದ್ರಕೋಟೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿರಂತರತೆಯಿಂದ ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗೋದು? ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ಅನೇಕ ತಾಯಂದಿರು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧರ್ಮ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದೆಲ್ಲಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ತಾಯಂದಿರು ಮೊದಲು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತಾಯಂದಿರು ಜಾಗೃತರಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ. ಅರೆ ತಾಯಿಂದಿರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ತಾಯಿ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದಿರನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ತಾಯಿಂದಿರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಗೊತ್ತಾ? ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿಂದಿರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅಷ್ಟೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಯುದ್ಧ ಸೋತು ಬಂದಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಬಂದು ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬಂದಂತ ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂತಿ ಬಂದು ಗಾಂಧಾರಿಯ ಎದುರುಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಗಾಂಧಾರಿ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳು, ನನಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ಜಗತ್ತಿನ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಅನ್ಬೋದು, ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸಗಾರ ಅನ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳಪ್ಪ, ನನಗೆ ಯಾಕಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ನಾನೇ ನಿನ್ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ನ, ಕುಂತಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಹಣ್ಣುನಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ಲ? ಇಲ್ಲ ತಾನೇ, ನಾನು ಹೂ ಹಣ್ಣುನಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಹಾರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ವೈಭೋಗದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಕುಂತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ? ಏನಕ್ಕೆ ನನಗಿಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ಉತ್ತರ ಕೊಡು ಅಂತ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ, ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಾಯಿಂದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಂಧಾರಿ ನೀನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಮ್ಮ ತಾಯಿ, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕುಂತಿಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಂತ ರಕ್ತ ಒಂದೇ, ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರೇ, ಅವರನ್ನ ಆಡಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಒಬ್ಬರೇ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹರಂತವರು. ಅವ್ರು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಒಂದೇ, ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದಂತ ಗುರುಗಳು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರು ಕಲಿತಂತ ಪಾಠ ಒಂದೇ ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಕಲಿತಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬೆಳೆದಂತ ವಾತಾವರಣ ಒಂದೇ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು? ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ಗಿಲ್ದಿರೋ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೋ, ಅವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಬಾರ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು, ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು ಅವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಸೇರಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಧರ್ಮರಾಯ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆದ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾದಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾಂಧಾರಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧವೇ ರಚನೆ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕುಂತಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಒಂದು ಭವ್ಯ ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಒಂದು ಭವ್ಯ ಧರ್ಮದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ತಾಯಿಯಂದಿರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಾವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರುಷರನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರ ಹೆಸರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂತೀವಿ? ಅವರನ್ನ ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಹೆಸರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಏನಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ? ದೇವಕಿ ನಂದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಶೋಧಾನಂದನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ರಾಮರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಅಂತ ಏನಂತ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸುಪ್ರಭಾತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೌಶಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪೂರ್ವ ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮಗ ರಾಮ, ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ತಾಯಿಂದಿರನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಗಂಗಾಪುತ್ರ ಭೀಷ್ಮ ಅಂತಲೇ ಗುರುತಿಸೋದು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ವಹಿಸುವಂತ ಪಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಘನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ತಾಯಿಂದ್ರ ಮೇಲಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಾಯಿಂದ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ ಏನು? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ್ರು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಂತ? ಮಗು ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು, ಮಗು ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು, ನೀನ್ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಲಾಯರು, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ, ಮಗು ನೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆ ಆಗುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕನಸನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಿಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ರಾಮಾಯಣ, 5ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಹಾಭಾರತ, 8ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಏನಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ?
ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು, ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳ ತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡದಿರ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ, ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತು ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಸಂಬಳದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕೊರತೆ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕೊಂತಾರೆ. ಕಾರಣ ಧರ್ಮ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು IAS, IPS ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 100 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಅವರು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಕಾರಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಮ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವಂತ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಭಂಡಾರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಕೃಷ್ಣ ಕೇವಲ ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎದೆ ಆಳದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರಕ್ತದ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎದೆ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಅಂತರ್ಸ್ಥರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಂಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದು? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿಸಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ? ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋದು, ಧರ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಾಕು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿಸಿ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಬಳ ತಗೊಬಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಧರ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ ಮಠ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿಕ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಲಾಯರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಬಳನೂ ತರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಮಾಡಿಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಊರೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ನೀವು? 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ರು. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರುವಂತ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂದೂ ಕೂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿ ಬದುಕ್ದವ್ರಲ್ಲ, ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿ ಬದುಕ್ದವ್ರು ಇಂಥ ಹಿಂದೂಗಳೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಡವರಾಗಿ ಬದುಕ್ದವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಬದುಕ್ದವ್ರು. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವು, ಅನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ನಾವು, ವಂಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಕೆನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವ್ರು ನಾವುಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಗಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತನ್ನ ಮಾಡಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಮೆರೆದವರೇ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕ್ದವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅವರದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮತಾಂಧರಿಗೆ, ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ.
ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ, ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇರೋದು ಒಂದು ಮನೆ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು? ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯಾರೋ ಬಂದು ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಹಿಂದೂಗಳು? ಜಗತ್ತಿನ 200 ಕೋಟಿ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ 150 ದೇಶ ಇದೆ, 120 ಕೋಟಿ ಇರುವಂತ ಸುನ್ನಿಗಳಿಗೆ 50 ದೇಶ ಇದೆ, 30 ಕೋಟಿ ಇರುವಂತ ಶಿಯಾಗಳಿಗೆ 8 ದೇಶ ಇದೆ, 80 ಕೋಟಿ ಇರುವಂತ ಬುದ್ಧರಿಗೆ 10 ದೇಶ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 1 ಕೋಟಿ ಇರುವಂತ 92 ಲಕ್ಷ ಇರುವಂತ ಯಹೂದಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ 100 ಕೋಟಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅದು ನನ್ನ ದೇಶ ಭಾರತ ಮಾತ್ರ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ನಾವು ಆಶಯವನ್ನ ಬೇಡಿ ಬಂದ್ರಿ. 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಹಿಂದೂಗಳು. 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಕ್ಷಶಿಲವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 80 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಮಾವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 75 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. 30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರಿ. ಇನ್ನು 20-25 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳವನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 30-50-100 ವರ್ಷ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಭಾರತದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇರೋದಿದು ಒಂದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾತ್ರ. ಈ ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಧರ್ಮ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ. ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಠ, ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನ ಮನೆತನ, ನನ್ನ ವಂಶ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಮರಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಇಳಿಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ? ಒಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು, ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಇಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವತ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾದರೆ ಸಾಕು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ತಾಯಿಂದಿರು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೂಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮವರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 50 ಪೈಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆನೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ. ಮಗು ಕೇಳುತ್ತಾಗ ಮಗು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅಂಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಮಗು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಗುಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮವರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನೇ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ರಿ. ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯೋರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಕಾಕಿ ತೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಕಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡೆಯೋರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಕಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ದಂಗೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲಡಿಯೋರ್ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ, ನಾನು ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ 1 ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರುವಂತ ನನ್ನ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರಬೇಕು, ನಾನು ಈಗ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನೇ ಮೋಸದಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಈ ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳೇ ಐಎನ್ಎ ದಾಳಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 106 ಜನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುವವರನ್ನ ಎನ್ಐಎ ಅವರು
ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ 106 ಜನರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದು NIA ಅವರು. ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಜನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 22 ಜನ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ 20 ಜನರನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂಧಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 22, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಬ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು 20 ಜನ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು NIA ಅವರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಂಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೊತೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೆಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜಾತಕವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಂಟು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರು 2 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂತಾನೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ತಗೊಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನೋ ಅಡಿಕೆ ಅನ್ನೋ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ, ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ತೆಗ್ದಿರ್ತಾರೆ NIA ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬಾರ್ದಲ್ಲ. ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಿರೋಣ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರು ಪೋಷಕರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಯಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೈಗೆ ಬಳೆ ತೊಡೋದು, ಹೇಗೆ ಸೀರೆ ಉಡೋದು, ಹೇಗೆ ತಲೆ ಬಾಚೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಳೆ ತೊಡೋದು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ, ಸೀರೆ ಉಡೋದು ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಸುಖ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ದಿನ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ತೋರೋದು, ಪೋಷಕರನ್ನೇ ತೋರೋದು, ಧರ್ಮವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಬ್ಬರ ಮೋಸದ ಬಲಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಸಾರ್ಥಕ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಂದ್ರ ಮೇಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಂದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಲಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೋಸದ ಬಲೆಗೆ ಸಿಗಾಕೊಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಈ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಹಸ ಪಟ್ರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಲಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜನ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆ ಮಠವನ್ನ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಹೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳೋಣ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಎಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದೀರಾ, ನೀವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಧರ್ಮ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂತದ್ದು, ಈ ಧರ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ರೀತಿ ಎಂತದ್ದು. ಈ ಧರ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನವರಾತ್ರಿಯೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ತಾಯಿಯ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ವಿಜೃಂಭಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಂದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ತಾಯಿಂದ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕು. 3 ತಾಯಿಂದ್ರನ್ನ ಏನಂತ, ಕರೆಗೆರೆ ವಸಿತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ, ಕರಮೂಲಿ ಸ್ಥಿತೆ ಗೌರಿ, ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದ ದರ್ಶನ. ಮೊದಲು ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಾದದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸೋಕು ಮುಂಚೆ ಆಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ. ಏನಂತ ಕ್ಷಮೆ? ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಲೆ ವಿಷ್ಣುಪತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಮಸ್ವಮೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಕೆ ತಾಯಿ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇದು ನಿರ್ಜೀವ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ಭರಿತವಾಗಿರುವಂತ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಈಕೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಈಕೆ. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ರಾವಣನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಲಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಕುಬೇರ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರೋಚತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತಂತೆ, ಏನ್ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಲಂಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ, ವಾಪಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಬಿಡೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ರಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಅಂತದ್ದು, ಅದನ್ನ
ನೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆರಗಾದಾಗ ಅಂತ ಶೆಟ್ಟ ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿರಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ಅದು ಜನನೀ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಷ್ಠ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಿಸಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಚಿನ್ನ ಖಚಿತವಾದಂತ ಸ್ವರ್ಣಮಯಿ ಲಂಕೆಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಈ ಭೂಮಿಗಿರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ಈ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಭೂತಾಯಿ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂತ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣನ್ನ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ನಾವು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಡೆದಾಡುವಂತ ಈ ಭೂಮಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಭಾರತಾಂಬೆ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸ್ತಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ, ಆಡುವಂತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಯಾವ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವೋ, ಗೋಮಾತೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಗೋಮಾತೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು 2 ಕೋಡುಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು, ಕಿವಿ ವಾಯು, ಗಂಟಲು ರುದ್ರ, ಹೆಗಲು ಬ್ರಹ್ಮ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, 4 ಕಾಲುಗಳು, 4 ವೇದಗಳು, 4 ಕಾಲುಗಳಿರುವಂತ 8 ಗೊರಸುಗಳು, 8 ದಿಕ್ಪತಿಗಳು, 4 ಸ್ತನಗಳು, ಚತುಸಾಗರಗಳು, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಭೂ ಭುವಾಸು ಮುಂತಾದ ಸಪ್ತಲೋಕಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಮ್ಮ, ಹಣೆ ಯಕ್ಷರು, ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿ ಸರಸ್ವತಿ, ಬಾಲ ತುದಿ ಸರ್ಪ ಸಂತತಿಗಳು, ಮುಂಭಾಗ ಪಿತೃಗಣ, ಗೋಮಯ, ವಸುಗಣ, ಮೂತ್ರ, ಸಾಧ್ಯ, ನಾಭಿ, ಅಮೃತ, ಮುಖ, ಅಗ್ನಿ, ಎಲುಬುಗಳು, ಯಜ್ಞದ ಸಂಕೇತ. ಗೋಮಾತೆಯ ರೋಮದ ತುದಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ. ಇನ್ನು ಗೋಮಾತೆ ಕೆಚ್ಚಲಿನಲ್ಲೂ ಅಮೃತವನ್ನ ಕಾಣುವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗೋಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೋಮಾತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಂತದ್ದು, ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ನಾವು ತಾಯಿ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಗೋಮಾತೆ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸಿದ್ವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ತಾಯಿ ನಮಗಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಭುಕ್ತ್ವಾ ತೃಣಾನಿ ಶುಷ್ಕಾಣಿ ಪೀತ್ವಾತು ಎಂ ಜಲಾಶಯ ದುಗ್ಧಂ ದದಿತಿ ಲೋಕಾಭ್ಯ ಗಾವೋ ಲೋಕಸ್ಯ ಮಾತರಃ. ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗೋಮಾತೆ ನೀನು ಯಾರು? ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದ್ರು, ಒಣಗಿರೋ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದ್ರು, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಮೃತ ಸಮಾನದ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ನೀನು ಅಂತ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಮಾತೆಯರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ದೇವರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವಳು ತಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಮಾತೆಗೆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನ ಮೊದಲು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಂಥದ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗೌರವಿಸುವಂತ ರೀತಿ ಎಂತದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ದುರ್ಗೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆರಾಧಿಸೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದುರ್ಗಿಯಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಎಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ದು. ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಘಲ್ ರಾಣಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊಘಲ್ ರಾಣಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಭಾವಚಿತ್ರ ಎಂತದ್ದು, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಹೂವನ್ನ ಹಿಡಿದು ನಿಂತು ಗುಲಾಬಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಿಟನ್ನ ರಾಣಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂತಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದೇ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾರತದ ರಾಣಿಯರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅಂತಃಪುರದಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುವಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ನೆನಪಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಭಾರತೀಯರ ನಾರಿ, ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಣಿಯರು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಚ್ಚೆ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ 2 ಕೈಯಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಶತ್ರುಗಳ ರುಂಡ ಚಂಡಾಡಿ ಮಹಾಕಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಾಳಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾರಾಣಿಯರ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕಾರಣ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ರೀತಿ ಈ ದೇಶ, ಈ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದಂತ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೇ ಈ ಭಾಗ ಉಳ್ಳಾಳದವರಾಗಿರುವಂತ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಕಿಚ್ಚಿನ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹುಚ್ಚನ ಕಿಚ್ಚನ ಹತ್ತಿಸಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಅಭಯ ರಾಣಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ದೋಣಿಗಳನ್ನ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೀಳಿ ಬಿಸಾಡಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು, ದೇಶದ ಸಮುದ್ರದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಪಿಸಿದಂತ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಣಿ, ಅಬ್ಬಕ್ಕರಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವತಃ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮ. ಔರಂಗಜೇಬ್ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ರು.
ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿರುವಂತ ಔರಂಗಜೇಬ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಾಜಾರಾಮನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬಿಟ್ರು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಯಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿಂತರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಯಾರೋ ಸನ್ಯಾಸಿ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರು ಅನ್ನವನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾಯಿ ಅನ್ನದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಜೀವದ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬೇಡ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಶ್ರಯ ಕೊಡಮ್ಮ ನನಗೆ ಅಂತ. ಆ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಜೀವನವನ್ನ ಸವಿಸಿದಂತ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮಗ ರಾಜಾರಾಮ್ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀನಮ್ಮ, ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಔರಂಗಜೇಬನಲ್ಲ ಅವನ ಇಡೀ ವಂಶ ನಿಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತ ಶಿವಾಜಿ ವಂಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮ ಅಂತ ರಾಜಾರಾಮ್ಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಅಂತ ಕೆಳದಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಪರಂಪರೆ ಹಿಂದೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಪರಂಪರೆ. ಠಾಕ್ರಿಯ ಕತ್ತನ ಕಡಿದು ತನ್ನ ಅಗಸಿ ಬಾಗಿಲು ತನ್ನೇ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಗರ್ಜಿಸಿ ನಿಂತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿದಂತ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ, ಈ ಧರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದು ಸರಿನಾ ಅಂತ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮನೆಯ ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೆಗಲ ಮೇಲೊಂದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ, ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಅನೇಕರು ಹೇಳೋದಿದೆ. ಅವರು ಊರ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿರ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೊಂದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಯಾರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಊರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲೋರು ಇದೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಮ್ಮದೇ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಜನರು ದೇಶ ಧರ್ಮ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನೇಕರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2-3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಾಗ ಊರ್ ತುಂಬ ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಊರ್ ತುಂಬ ಕೇಸರಿ ತೋರಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಊರ್ ತುಂಬ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲೋದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇದೇ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಭಾಷೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ನಾಡಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿರುವಂತ ಗೋಮಾತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಮಾತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮನೆ ಒಳಗಿರೋ ದೇವರ ಕೊಡೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ತನ್ನ ಹೊಣೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮನೆ ಹೊರಗಿರುವಂತ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇವರು. ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ, ತಮಗೆ ನಂಟಸ್ತಿಕೆನೂ ಇಲ್ದಿರುವಂತ, ತಮಗೆ ಪರಿಚಯವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನನ್ನ ಅಕ್ಕ, ನನ್ನ ತಂಗಿ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರು. ಅಂತವ್ರು ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೀಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸೋಣ. ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಮಾತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನಗೊಳಿಸಿ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಾಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ದೇಶದ ಪರ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ, ಧರ್ಮದ ಪರ ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಕೈ ಯಾವುದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಭಾರತ ಮಾತೆಗೊಂದು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ದೇಶದ ಧರ್ಮದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜೈಕಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸಾಕು, ನೀವು ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೊಡುಗೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಅನೇಕರು ಒಡೆದೋಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಕುಲಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಡೆದೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ನೈಜ ಹಿಂದೂಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ನಾವ್ ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬಹುತೇಕರಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಲಿಂಗಾಯತರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಕುರುಬ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಗೌಡ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬಲ್ಜಿಗ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಬೇಡರಾಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹರಿಜನರಾಗ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಹಿಂದೂ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ? ಹಿಂದೂಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಆಸಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೊಳಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಕುಲ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಒಳಗಿರ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆಯನ್ನ ದಾಟಿ ಮನೆ ಹೊಸಲನ್ನ ದಾಟಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ಶಲ್ಯ, ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸರಿ ತಿಲಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀವೋ ಅವತ್ತು ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ರೀತಿ ಎಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಕೆಲಸ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಂದೂಗಳಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸಾವರ್ಕರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರೇರಣೆ. ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ಪರ್ಯಂತ ಯಸ್ಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿಕಾ ಪಿತೃಭೂ ಪುಣ್ಯಭುಶ್ಚೈವ ಸವ್ಯ ಹಿಂದೂ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತಃ. ಯಾರು ಹಿಂದೂ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಾನು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಭೂಮಿ ಭರತ ವರ್ಷವನ್ನ ಯಾರು ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ, ಪಿತೃಭೂಮಿ, ಮೋಕ್ಷದಾಯಕ ಭೂಮಿ, ದೈವ ಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂತ ಹಿಂದೂ ನಾವಾಗೋಣ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಣ್ಣನವರು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಣ್ಣನವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ದೇಶವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 100 ದೇವರುಗಳ ನೂಕಾಚತುರ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ನಮಗಿಂದು ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಭಾರ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆ 3 ದೇವರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ತನ್ನ ಒಡಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆ ತಾಯಿ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಸಹ ದೇವತೆ ನಮಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಮತ್ತು ಈ ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆಗೆ, ಈ ಭಾರತಾಂಬೆ ಆರಾಧನೆಗೆ, ಈ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋಣ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ, ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಭಯ ಪಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ನಾಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಳ್ಳಗಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದಾಳಿಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬೀಳುವವರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ. ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವಿವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರಣ್ಣನವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100 ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಟ್ಟಾರಣ್ಣನವರನ್ನ ತಯಾರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಹರ್ಷಣ್ಣನವರ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ಹರ್ಷಣ್ಣನವರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ. ಕೊನೆಗೊಂದು ಮಾತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನಮಗಿರ್ಲಿ, ಎಂತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವು ನಮಗಿದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಕೂಟನೀತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ತನ್ನ 2 ಕೈಯಿಂದ ಕಡಗ ಚಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ರಾಣಿ ಕರಂಬತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ತನ್ನ ಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವತಃ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಮಿಸಿ ಹೋದಂತ ರಾಣಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಂತ 16,000 ಜನ ಛತ್ರಾಣಿಯರು ಏಕಾಏಕಿ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದಂತ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಅಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ.
ರಾಣಾ ಮಹಾರಾಣರಂತ ಚೌಹಣ್ಣ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಬಾಜಿರಾವ್ರಂತ ಪೇಶವರನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಹಕ್ಕಾ ಬುಕ್ರನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ. ಇಡೀ ಭಾರತ ಮೊಘಲರ ದಾಳಿಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೊಘಲರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಿಂದೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡದ ನೆಲದಿಂದ, ಕನ್ನಡದ ಮಂತ್ರಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಶಿವಾಜಿ, ಸಂಭಾಜಿ, ತಾನಾಜಿ, ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾಣ, ಭರತ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಮೂರನೇ ಗೋವಿಂದ, ಮದಕರಿ ನಾಯಕ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಅಮರ ಸುಳ್ಯರಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಖಡ್ಗ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಹೊಯ್ಸಳರು, ಚೋಳರು, ಚಾಳುಕ್ಯರು, ಕದಂಬರು, ಶಾತವಾಹನರು, ತುಳುವರು, ಶಾಳವರು, ನಂದರು, ಪಾಂಡ್ಯರು, ಕಾಕತಿಯರು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಮಧುರೆ ನಾಯಕರು, ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರು, ಮರಾಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭು, ಕನಕದಾಸರು, ಕಾಳಿದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ವಾದಿರಾಜರು, ಸಮರ್ಥರಾಮದಾಸರು, ತುಕಾರಾಮರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಶ್ರೀಶೈಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ನಾರಾಯಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಿಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಗತ್ತು ಮೆರೆಸುವಂತ, ಜಗತ್ತು ಆರಾಧಿಸುವಂತ, ಜಗತ್ತು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವರ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುವರ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತ ವೇದಾಂತವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ದ್ವೈತವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ರಾಮಾನುಜರ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು, ಕೇನೋಪನಿಷತ್ತು, ಕಠೋಪನಿಷತ್ ಅಂತ 118 ತರಹದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಋಗ್ವೇದ, ಯಜುರ್ವೇದ, ಸಾಮವೇದ, ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಚತುರ್ವೇದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ನೀಡಿದಂತ ಧರ್ಮ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಖಗೋಳ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಾಸೂತ್ರ, ಮೈಮಾಸ ಸೂತ್ರ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ, ಯೋಗ ವಿಶಿಷ್ಟ, ಅಭಿನವ ಭಾರತ, ಪಂಚತಂತ್ರ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ತಿರುಮುರೈ, ಪಂಚದಶಿ, ವೇದಾಂತ ಸಾರ, 25 ಶಾಸ್ತ್ರ, 25 ಸೂತ್ರ, ಶಿವಸೂತ್ರ, ಶಿವ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಸಹಸ್ರಾರು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಭಾಸ್ಕರನಂತ ಹೊಳೆದು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಉಷಕಿರಣಗಳನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿ ನಿಂತಂತೆ ಏಕೈಕ ಧರ್ಮ ಅದು ನನ್ನ ಸನಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಈ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಅಂತದ್ದು. ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತ ಪರಂಪರೆ ಯಾವುದೋ ಪರಕೀಯರದಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಂತ ಇತಿಹಾಸ ಯಾವುದೋ ಅನ್ಯಮತೀಯರದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇದು, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಮುತ್ತಾತಂದ್ರು ಮೆರೆದ ಘನವೈಭವ ಇದು, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಬದುಕಿದಂತ ಸ್ವರ್ಣಮಯ ಯುಗಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಲಿ. ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯ ವಾರಸುದಾರರು ನಾವೆಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಾವ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ? ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತವರು ದಿವಂಗತರು, ಮಹಾನ್ ಕನ್ನಡ ಕವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಏನ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರವಿದ್ದರೇನು, ದೈವಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದರೇನು, ವೇದವಿದ್ದರೇನು, ಶಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದರೇನು, ಹಿಮಾಲಯ ಶಿಖರವಿದ್ದರೇನು, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೇನು, ತುಂಗೆ ಇದ್ದರೇನು, ಪರಶುರಾಮನ ಕ್ಷಾತ್ರ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರೇನು ಸಾರ್ಥಕ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹಿಣಿಯರೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯದ ಹಂತಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಆಗಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಾ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮಿಂದಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆ ಆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ನಂಗೆರಡು ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ, ಮಾತೃಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮಂದಿರದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ, ಅಕ್ಕಂದಿರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅಣ್ಣಂದಿರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಡಿಸಿದಂತ ಈ 2 ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿರುವಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ರಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ದೇಶಭಕ್ತರಿಗೆ, ಮಾತಾ ಭಗಿಣಿಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಣೆಚ್ಚಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ 2 ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಉಚ್ಚಕಂಠದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಬಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬಲ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ.
ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ತಾಯಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಾಯಿಗೆ ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಆಗಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನ ಮೇಲ್ತೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಉಚ್ಚ ಕಂಠದಿಂದ ಜಯಘೋಷ ಹಾಕಿ ಬಲ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ವಂದೇ ವಂದೇ ಜೈ ಹಿಂದ್ ವಂದೇ ಮಾತರಂ. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು. 55 ನಿಮಿಷವನ್ನ 5.5 ನಿಮಿಷದ ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತ ಜನಸ್ತೋಮದ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ 5.5 ನಿಮಿಷದ ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಖರ ವಾಗ್ಮಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ಅವರ 55 ನಿಮಿಷದ ಬಹುಶಃ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಬಹುದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸೋಣ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಇವರನ್ನ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಂಘಟಕರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಈ ಸಾಧಕನ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಸುವ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು. ಆದರಣೀಯರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಹಸಂತ್ರಡಕ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಬಜರಂಗದಳ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈ ಗೌರವವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕರ್ಮಯಿ ಬೈಲಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಡಬ ತಾಲೂಕಿನ 102 ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಮಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 5/12/1961 ಹುಟ್ಟಿದ ನೀವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಡಬದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರಿ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 19ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾದಿರಿ. ತಮ್ಮ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಜಬಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಿರಿ. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಥುರಾ, ಆಗ್ರಾ, ಝಾನ್ಸಿ, ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸೇನೆಯ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭೂಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಿ. 1996ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ತಾವು ನಂತರ ಕಡಬದ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹಾಗೂ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಇರ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಕೆದುಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ. ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ರೈ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಆಕಾಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಅದ್ವಿತ್ ರೈ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸುಖಿ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮದು. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ಬಜರಂಗದಳ, ಮಾತೃಮಂಡಳಿ, ದುರ್ಗಾ ವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಮತ್ತು 10ನೆಯ ವರ್ಷದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಾದ ತಮಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗಾಗಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನಿತರ ಮಾತುಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕರ್ಮಗಿ ಬೈಲಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರಿಂದ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ದೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನವದುರ್ಗೆಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಹಂಸತಡ್ಕ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರವರು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರೇ, ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವರಿಯವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಯವರೇ, ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಏನೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕರೀತಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆದು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಿವಸ, ಇದು ಲಕ್ಷದೀಪ ದಿವಸ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅವರ ತಾಯಿಯವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕರೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆದು ದುಡ್ಡು ಸಹ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ, ಬಣ್ಣದ ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ನನಗೊಂದು ಪೆನ್ನನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಪೆನ್ನೊಂದು 4-5 ವರ್ಷ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ನಂತರ ನಿಬ್ಬು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪೆನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಿಬ್ಬೆಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು. ನನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಮಕ್ಕಳದ್ದು 2 ಗಂಟೆಯದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನೊಂದು ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ನಂತರ PUC ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರುವುದು. ಏನೋ ನನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಹೋಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ನೋಡುವ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುವ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಂಗ್ಲೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಲೆ ಈಗಲೂ ಉಂಟದು, ಬಹಳ ಹಳೆಯ ಬಂಗ್ಲೆ. ಏನೋ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ರು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಏನೋ ಆರ್ಮಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು, ಒಂದು ಕೈ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂಗ್ಲೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದ್ರು.
ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊರಗಡೆ. ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣ 800 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದದ್ದು ನಾವು 20 ಜನ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಎಣಿಸಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಇಬ್ಬರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋದದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಜಬಲ್ಪುರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಮುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಇದೆ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 2.5 ವರ್ಷ ಕಲಿತು ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಂಚದ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಏನೋ ನೀವು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ, ನಾನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅಂತ. ಅಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಾಗುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕುಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಗುವಾಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಕೇರಳದವರು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಇದುಂಟು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಲ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದರು, ಕರ್ನಲ್ ಜಶವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಸರ್ದಾರ್ಜಿ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಏಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು, ಬೇಟೆ ಆಪ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತೆ ಹೈ? ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರು, ನನ್ನ ರೂಮಿನೊಳಗೆ, ನಾನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ ಇದು ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪೇರ್ ಮಾಡಿದರು. 1 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ನನ್ನನ್ನು ಜಬಲ್ಪುರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರು, ನಮ್ಮವರೇ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೌವ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೆಟರ್ಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಹೋಗಿ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 6 ತಿಂಗಳು ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ನನಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂತು. ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು, ಏನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂದು ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬಂತು. ಅಂದರೆ 3 ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಭೂಪಾಲ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅಲಹಾಬಾದಿನಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಮಿಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸಾಗಿ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಪುನಃ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದಿದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸೈಕಾಲಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, GTO ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು, ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ 1 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಚೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಜನರಲ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಇದ್ದಾರಾ, ಕರ್ನಲ್ ಇದ್ದಾರಾ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 17 ಜನದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತು. 17 ಜನ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 4 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂದರೆ ಆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ನು IPS IAS ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಹಸ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ನಂತರ ನಾನು ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ
ಭಾರತ ದೇಶದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಏನೋ ಇದು ಚೈನಾ ಬಾರ್ಡ್ರು ಆ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಏನು ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಯಾವ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಅವರು ಈಗ ದಿವಂಗತರಾದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಮಿ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅದೊಂದು ಖುಷಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ, ಹೀಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಭೂಸೇನೆಗೆ 16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಈಗ ತಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮಾಯಣ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಗವತ ಇರ್ಬೋದು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ನಮಗೆ ಈಗ ಅವರು ಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು, ನಾನು ಸಹ ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ. ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಸಾಧಕರ ಆಸನದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಕಶಕೋಡಿ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಇವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಕರ ಆಸನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಆದರಣೀಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಕಶಕೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಚಿತರು. ಬಹುಶಃ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸೇರಿ ಅವರನ್ನ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೌರೋಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶವನ್ನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ತನ್ನ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ಮಾಡದೆ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 16 ಮನೆಯ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಕಶಕೋಡಿ ಇವರದು. ಇಂತಹ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಡಾಮರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದಂಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕಶಕೋಡಿ ಇವರದು. ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣಕಾಲಿಕ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರಿದ
ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ ಕಶಕೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹರಿ ಓಂ. ನನಗೆ ನಿಜವಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಇದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಅದು. ಯಾರೋ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಸಂಜೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ಜನ ಬಂದರೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು, ಕುಟ್ಟಿಡು ಕುಳ್ಳಾವಣೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಾಲಿಡ್ದು ಬಲೆ ಮಿತ್ತಂತ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಕೂತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೊಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. 1 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಅನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಸಂತಡಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಬಜರಂಗ ದಳ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಲ್ಲ, ಜಗನ್ನಾಥ್. ಜಗನ್ಮಾತೆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಚರಣ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಪಡಮಾಡುತ್ತಾ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿ, ಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ದೇವರ ನಂದಾದೀಪದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವದ ವಾಗ್ಜರಿಯನ್ನ ಹರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹೋದರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ತಾಯಂದಿರೇ, ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ 2 ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. 2047ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏಕೈಕ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದುತ್ವವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನಾರವ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ, ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂಧು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ 4 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚುವುದರ ಮುಖಾಂತರ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸೇರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರದ ಅಭಿವಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಶಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸತ್ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ, ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮಿಲನ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಎದೆ ತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಗಳಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಯವನ್ನೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೆಳ್ಳಾರಿಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಭಾರತ ಯಾವ ರೀತಿ 75 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂವಿನ ಮಾನಸಿಕತೆನೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಶಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಏನು ಅಂತ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ 9 ದಿನಗಳ ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ. ಸಹೋದರಿ ಹಾರಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕತೆ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವ ದೇವರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧಗಳಿದೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ದುಷ್ಟರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಆ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಆ ದುಷ್ಟರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಶಿಷ್ಟರನ್ನ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗಳ ಮಾತೃ ಮಂಡಳಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿಯ ಸ್ವರೂಪಿ ಚಂಡಿಕಾ ಮಾತೆ ಭದ್ರಕಾಳಿಯ ಸ್ವರೂಪಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೋಸ್ಕರ? ಅಸುರುಯಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಇಡೀ 4 ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅಸುರಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ದೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬದಲಾಗಿ ದೇಶನೂ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಸೈನಿಕನನ್ನ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ವಾಪಸ್ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಾಕತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವತ್ತೇ ಭಾರತ ಬದಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮಾನಸಿಕತೆಯೂ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಣಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 380 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೋರಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 1.25 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದೂಗಳ ಮಾನಸಿಕತೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೂಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಉಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್. ಬರುವ 2024ನೇ ಇಸವಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರವನ್ನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮಲಲ್ಲಾನನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿವಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಕಾರ್ಯ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರಿದ್ರು, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಕಶಕೋಡಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಣಣ್ಣ ಕೊಮ್ಮಣ್ಣ ಕರ್ಣಣ್ಣನಂತ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಹಿರಿತನದಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ರಂತ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಕನಸು
ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಜಾಗೃತಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಜಾಗೃತಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಕೇವಲ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ, ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತ ಬದಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಧರ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಂತಿಸುವಂತ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ, ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಸೈನಿಕರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಹೊಣೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಾವೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇವತ್ತೊಬ್ಬರು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 100 ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ, ಶಿವಾಜಿಯ ಸೈನಿಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ, ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಧರ್ಮದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಮಾತು ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಯು, ಮೊಕ್ತೇಸರರು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರದೆ ಇವರಿಂದ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ದಿವಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಮಗಳು ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಒಂದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರೆದು ಅವರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿಯ ಸಮಿತಿಯವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ನಮಗೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಮಗೆ ದಾರಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಒಂದೇ 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 ಜಯವಾಗಲಿ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥರೈ ಕೊಮ್ಮಂಡ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪತಿ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಕೈಮಿಜಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸರಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಾಂತ ದೈವವನ್ನು ನೆನೆಯೊಂದು ಇನಿ ನವಚಂಡಿಕೆಯಾಗಲ ಅಂಚನಿದ್ದೆ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ನಡೀತಂದು ಆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮನಸಾರೆ ಕೈಮಿಗಿಯೊಂದು ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಂಬು ಪುತ್ತೂರದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮೂರದ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಮ್ಮಂಡ ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಯ್ನ ನಡುಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಜ್ಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ದಾಯ್ತಾಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದದ್ದು ಯೋಚನೆ ಅಂಜನೆ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-30 ಜನ ಜವ್ವಣ್ಣೀರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಡಿಗೇಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದ ಇನಿ
ಎಂಕ್ಲ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇದು ವಸ್ತಿರಡುಳ್ಳ ಮುರಳಿಯಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಈ ತಿಂಗಳು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು. ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಬುಣಂಜಿ ರುದ್ರಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನವಚಂಡಿಕ ಯಾಗ ಇನ್ನು ಮೂಜಿಲ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅದು ಆರಿಕ ಕಾಣಂಚಿನ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಭಾಷೆಲ ಕೊರಿಯರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಅಳವಡಿಸಾಗ ಮುರಳಿಯಣ್ಣೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ನಮಕ್ ನನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಎಂಚಬೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೂಡುದು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತದು ಈ ಸಮಾಜನು ಕಟ್ಟಗ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಯಾನು ಶುಭಾರೈಸೊಂದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಅಂಜನೆ ಕಶಕೋಡಿ ಬೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು 10 ವರ್ಷ ಬಾರಿ ಸುಗಮಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಬತ್ತುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಐನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾತೆ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಊರಿಗೂ ಮಾಂತ ಜನಕುಲೆಗಳ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಕೊಂಡೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ ತಿಂಕಿಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಮುಖ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್, ವಿಶಾಖ ಸಸಿಹಿತ್ಲು, ಬಜರಂಗ ದಳ ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರಖಂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನೆನಪು ಚಿರಕಾಲ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಮಾಡುವ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ. ಆದರಣೀಯರೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಇದರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪರಂಪರೆ ಪದ್ಧತಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 2/10/2022 ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೂರ್ವಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 8 ರಿಂದ 9 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮೂರಿನ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಲು ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುವ ಅನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಎನಿತು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎನಿತು ಜೀವರಿಗೆ ಎನಿತು ನಾವು ಋಣಿಗೆ ತಿಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಬಾಳು ಎಂಬುದಿದು ರಣದ ರತ್ನಗಣಿಗೆ ಎನ್ನ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎನ್ನುವ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರ 4 ಅಕ್ಷರಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಸಮರ್ಪಣೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಮಿತ್ರಡ್ಕ ಇವರಿಂದ. ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಬಜರಂಗದಳ ಮಾತೃಶಕ್ತಿ ಮಾತೃಮಂಡಳಿ ದುರ್ಗಾವಾಹಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ನೋಡಿ ಮೈಮನ ಪುಳಕಿತಗೊಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗಿನ ದಿವಸ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುರೋಹಿತರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕಶಕೋಡಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಚನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತಹ ಹಿಂದೂ ವಾಕ್ಸುದಾ ಸೇಚಕಿ ಕುಮಾರಿ ಹಾರಿಕಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇರ್ದೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಯು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕುಕ್ಕುತಡಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ಶ್ರೀ ನಾಗಬಿರ್ಮೇರಿ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಜಯರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕುತಡಿ ದರ್ಬೆ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾಶಿವ ರೈ ಸೂರಂಬೈಳು ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಸರಳಿಖಾನ್ ಮೇಡಮ್, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, ಕರ್ಮಯಿ, ಬೈಲಾಡಿ ನಿವೃತ್ತ ಸೈನಿಕರು, ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವರೆ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆನುವಂಶಿಕ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಲ್ಲಾಳ್, ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಕ್ತೇಸರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಗುತ್ತು, ಸರ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಕೃಷ್ಣ ಸಂತಡ್ಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ರಾಂತ ಸಹ ಸಂಯೋಜಕ ಬಜರಂಗ ದಳ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದವರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರು, ಹಾಗೂ ಶುಚಿರುಚಿಯಾದಂತಹ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಮತ್ತು ಬಳಗದವರಿಗೆ, ಈ ನವಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ಸುವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿದವರು, ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಇನ್ನಿತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ, ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಊರ ಪರವೂರ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಂಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಂಟಿಕ್ಸ್ ನವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ, ಗುಮ್ಮಟಗದ್ದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯುವ ವೇದಿಕೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವರೆ ಹಗಲು ഇരുಳು ಶ್ರಮಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಮ್ ರಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮೂಲಕ ಜನ ಮಾನಸಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸುದ್ದಿ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ